चित बेती नूं एकाग्र करो। गुरु महाराज जी सानू बेनती करन दी जाच दसदे हन कि हे प्रभु तेरे चरण साडे हिरदे च बस जाण अते महा उत्तम संगत तेरे प्यारियां दी सानू प्राप्त हो जावे। जिन्हां नूं साधु संत गुरमुख प्रवान आत्मा मुक्त आत्मा रियलाइज सोल्ड सतगुरु गुरु बेअंत उपाधियां दे नाल उस एक चीज़ नूं याद किया जाता है। जिहड़े वाहिगुरू नाल मिले हुए ने वाहिगुरू दे दर ते प्रवान हो चुके ने उन्हां दी संगत प्राप्त हो जाए एक बेनती की जाती है। क्योंकि दुनिया के अंदर सब तो जे कोई पवित्र चीज़ गुरबाणी ने मनी है वो ये है कि संतां दी संगत साधुआं दी संगत ये वाहिगुरू विच रहिंदे हन हर वक्त परमेश्वर दे नाल जुड़े रहंदे। इस तरह दे नाल है कि जदों वाहिगुरू जी ने सृष्टि रची इत्थे ना कोई पहाड़ सी ना कोई पंज तत्तां चों तत्त सी ना कोई शक्ति सी ना कोई माया सी आपे ही आप अपनी मौज विच स्थित सी। जे भा जांदा सृष्टि रच दिंदा इहदे उत्ते कोई काल हावी नहीं है। विशेषक शास्त्र जिहड़ा है उन्हें प्रकृति के साइकलों की उम्र कढ़ी है जिन्ना कुछ प्रकृति विच आउंदा महामाया तक उम्रां कढ़ियां। बर्मा की उम्र क्योंकि काल नूं मनण वाला समय नूं मनण वाला है। चौपाई विच भी समय नूं असीं मनदे हां। काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिवजू अवतारा काल पाए कृष्ण काल प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। समा आए तो प्रकाश हो जाता है। 16 करोड़ खरब साल ब्रह्मा की उम्र है। 16 लाख खरब साल ब्रह्मा की उम्र है। 16 करोड़ खरब साल शिव जी की उम्र है। 16 अरब खरब साल विष्णु जी की उम्र है। काल आ जाता है तो उसके बाद वो सारा जिन्ना समाज है प्रपंच है वो खत्म हो जाता है नवा शुरू हो जाता है। ऐसा मत है शास्त्रों का। वाहिगुरू अपनी खेल आप कर रहा है। उन्होंने कोई पुछण वाला नहीं कोई कहण वाला नहीं कोई सलाह देण वाला नहीं है। वो किसी की सलाह लैके नहीं करता अपनी मौज विच करता करे करे ना करे ना करे कोई पाबंदी नहीं है उसदे उत्ते। पर आ जिहड़ी दुनिया बनाती है अजीब है बनाती परमेश्वर ने अपने आप तो अपनी माया आप सारी आपे वेखणहारा नाना रूप धरे बहुरंगी सब ते रहे न्यारा बेअंत रूप रंग रच के फिर न्यारा फिर है वो घटदा नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ प्रकाश पाउंदा है। सूरज जिहड़ा है करोड़ां बर्तन पानी दे होण उन्हां विच प्रतिबिंब पैंदा। सूरज घटदा नहीं है सूरज इक्को ही है। ਉਹਦਾ कोई घाटा नहीं होंदा किते कमजोरी नहीं आउंदी। सूरज अपनी मौज विच है लेकिन हर भांडे पानी वाले विच सूरज नज़र आउंदा। जे भांडा हिलदा तो सूरज हिलदा नज़र आउंदा जे भांडा टिकिया होया नज़र आउंदा है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिन्हों दुनिया की मिसाल दे नाल समझाउणा बहुत ही औखा है। वो सुतंत्र चीज़ है। हुण इहदे विच जीव जंतु पैदा कर दिते वाहिगुरू जी ने। ये करे किवें पार ब्रह्म के सगले ठाव कोई थाव ऐसा नहीं जिथे पार ब्रह्म का नाम असर हो। जित जित घर राखे तैसा तिन ना। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਪੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਗਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ।
ਗਊ ਨੂੰ ਇਹ ਗਊ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਸੁਣੋ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਥਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਧਾਨ ਬੀਜੋਗੇ ਜਦ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜੇਗਾ। ਜੇ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਲਾਤਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 3-3 ਸਾਲ, ਬਾਥੂ ਹੈ, ਪਿਆਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਬੁੱਧੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਅਲੱਖ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖਣ, ਕਹਾਂ ਵਾਸਤਾ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕੌਣ ਪੇਖਣ, ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ, ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਵੇ, ਜਦ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਣ ਲਾ ਲੂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾਤਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਘੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ, ਚੱਕ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਘੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਉਹ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਸਾਓ ਏਕੋ ਗਵਾਓ, ਤਿਸਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨਾ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੋ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਤੇ
ਬਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਤਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਲਾ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਸਾਰੇ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਕੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਸਰਿਆ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨਕ ਰੰਗ, ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੀ ਜੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਮੂਰਖ 'ਚ ਚੇਤਨ ਤੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਮਹਾਮੂਰਖ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਤਿਸਦੇ ਪਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਲਾ, ਜਿਤ ਸਗਲੋ ਬਰਮ ਵਿਚਾਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਇਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤੱਤ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸੀ ਕੋ ਹੈ ਰੇ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਤੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਿਰਤੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣੇ ਵੀ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਊ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ
तब लग गर्भ जवन में फिरता। जिन्ना चिर जानदा मैं कुछ करदा, मैं किसी ते नेकी करी, मैनू ਇਹਦਾ बदला नहीं मिलिया, कहते गर्भ जून च पेगा अवश्य, क्योंकि ਇਹਨੇ नेकी करके नेकी ਇਹਦੇ ਨਾਲ चिंबड़ गई फल देने वास्ते। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨੇਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਵਸ਼ ਮਿਲਣਾ, ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਘਰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਰਸ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਮੁੜਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੂੰ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਸਤੀ, ਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਸ਼ੈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਤਰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਚੱਲ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਮਨ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਲਾਏ, ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ, ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਗਈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਭੂਮ ਬੇਕਾਰ, ਬਿਨ ਸੰਗਤਿਓਂ ਮਾਨ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਗਈ ਪਟਸ਼ਾਨ, ਉਹਦਾ ਰੂਪੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਗਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੁੱਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੇ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸੀ ਕੋ ਹੈ ਰੇ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ।
ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਤੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਹੈ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਇਹ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਰਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ, ਕਾਲ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ 16 ਕਰੋੜ ਖਰਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ शिव जी बदल जाता है, एक शिव पए गए फिर पए, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਏ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਸੋ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਮ ਭਾਵ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸੀ ਕੋ ਹੈ ਰੇ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਅਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਅੰਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ ਦੋ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀਸੈ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਊਡੇ ਚੌਦੇਸ ਜਾਏ, ਜੇਤਾ ਊਡੇ ਦੋ ਕਣੋ ਦਾਜੇ ਤੇ ਬੱਲਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਲੂਡਰਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੈਦਰਥ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਗੋਹਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਕੱਢਾ ਖੋਤ, ਖੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਖੁਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਛਾਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਰਵਿਆ, ਇੱਕੋ ਓਤ-ਪੋਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਵਣ ਸਰੋਤ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਤੂੰ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ, 100 ਵਾਟ ਦੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਏਗੀ। ਜੇ 400 ਵਾਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਧੜਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਉਹ ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਦ ਸੱਚੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਰਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪ ਏਕ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ।